सत्संगत की एक घड़ी, सुमिरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी, रेंट फिरे 12 मास। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह 2020 के अंतर्गत कृपा निदान हनुमान जी महाराज का जहां पर दिव्य स्थान है, ऐसे खोखरा हनुमंत धाम से आप सभी भगवती जनों का हार्दिक स्वागत है, मंगल स्वागत है। आज के सद्गुरु सारस्वत के अंतर्गत जिनको हम निमंत्रित कर रहे हैं, जो पूरे विश्व के एक अद्भुत और अपने आप में अनूठे प्रवक्ता रहे हैं। वैसे सरस्वती की 3 विधा है, शब्द, स्वर और कला। मगर सरस्वती की एक विशेषता यह भी है कि किसी को तीनों का प्रदान नहीं करती। सरस्वती की विशेषता है कि तीनों कलाओं का, तीनों प्रभावों का वो किसी को आशीर्वाद प्रदान कम करती है। कोई शब्द के धनी, कोई स्वर के धनी, कोई कला के धनी। मगर आज के इस सारस्वत समारोह में मैं जिसे निमंत्रित करने जा रहा हूं, वो शब्द के भी इतने ही मनुष्य विद्वान है, शास्त्रों के गहन अभ्यासी है, स्वर और संगीत में तो जिनकी बहुत बड़ी नामना है। सभी कथाकार वृंद जिनका संगीत सुनने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे ही बड़े अनूठे विद्वान आदरणीय श्री अशोक भाई भट्ट जी, गुजरात राजकोट से मैं उनको सादर निमंत्रित करता हूं। पूज्य अशोक भाई श्री, जो करीबन 40-42 साल का जिनको व्यासपीठ का संग है, अपनी केवल 15 साल की किशोर अवस्था से जिन्होंने व्यासपीठ का सुकान संभाला है, अपने पूर्वजों से कथा की सुसंगति पाई, विद्या पाई, और इस विद्या व्यासन के बाद अपनी साधना के द्वारा उन्होंने करीबन 800 से ज्यादा कथा केवल भारत नहीं, केवल भारत के राज्य नहीं, पूरे विश्व में गाई है। दुनिया के कई देशों में कभी भागवत जी महाराज, कभी रामचरितमानस, कभी शिव पुराण, कभी देवी भागवत, कभी गणेश पुराण, ऐसे भिन्न भिन्न ग्रंथों का आश्रय लेकर जिन्होंने कथा का गायन किया है। कथा प्रस्तुत करने वाली ज्यादातर चैनल टीवी माध्यम से जो सुनते हैं, उन पर जिनकी कथा कई बार टेलीकास्ट हुई है, और शब्द, स्वर और कला के बड़े धनी, इतने ही सरल और हमारे पूजनीय माँ के बड़े ही आत्मीय रहे ऐसे अशोक भाई श्री आज के सारस्वत के अंतर्गत शास्त्रों में सत्संग का महिमा, ये विषय का आश्रय लिया है। मगर इस विषय का आश्रय लेकर कभी वो आख्यान परंपरा, कभी वो सत्संग परंपरा, कभी नरसी, कभी मीरा, और शास्त्रों में जहां जहां सत्संग की महिमा, उनका गहन रस पाने के लिए आ रहे हैं। ज्यादातर वो मीराबाई की कथा और उसकी जीवनी को साथ लेकर आ रहे हैं। मैं भी अपनी एक लालच रोक नहीं रहा हूं। मीराबाई के लिए एक पद सुना है, कृष्ण आवो तो खरी, मोहन आवो तो खरी, माधुरा मिंदर में मीरा एकली खड़ी, ये सांवरा मिंदर में मीरा एकली खड़ी। ऐसी मत वाली मीरा अपनी मस्ती से भगवान गिरधर को पुकार रही है। उस स्वर धारा में, उसकी जीवनी में सत्संग का सुंदर रसास्वादन करने के लिए आ रहे हैं पूजनीय, वंदनीय और जग प्रसिद्ध विद्वान श्री अशोक भाई भट्ट जी, राजकोट वाले। ओंकारं बिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायान्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। हरिः ओम। સૌ ભાવિકોને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ। પરમ વંદનીય પૂજનીય શ્રી કનકેશ્વરી દેવીજી માતાજી દ્વારા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી શ્રાવણ મહિનાની અંદર સદ્ગુરુ સારસ્વત સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેની અંદર વિવિધ વિદ્વાન વક્તાઓ દ્વારા
પોતાની અમૃત વાણી દ્વારા લોકોને, ભાવિકોને સત્સંગનો લાભ મળે એવો શુભ આશય પૂજ્ય માતાજીનો રહ્યો છે. આ વખતે પ્રત્યક્ષ લોકો એકત્ર થઈ શકે એમ નથી, તો આ મોબાઈલ દ્વારા, આ ઓનલાઈન દ્વારા વક્તાઓની વાણીનો લાભ લોકોને મળે એવો સુંદર પ્રયાસ પૂજ્ય માતાજીએ કર્યો છે. હાલ પૂજ્ય માતાજી મોરબી સમીપે બિરાજતા ખોખરા હનુમાન ખરેખર તો એવા પ્રત્યક્ષ અને હાજર હનુમાન છે જેની બહુ મોટી મોટી માનતાઓ આવે છે. એવા ખોખરા હનુમાનની જગ્યામાં પૂજ્ય માતાજી બિરાજે છે, જે જગ્યા પૂજ્ય કેશવાનંદ બાપુની તપોભૂમિ છે, અને પૂજ્ય માતાજીએ પણ એ જગ્યાને અતિ સુંદર અદ્ભુત બનાવી છે. સંતત્વ તો માણસને પૂર્વજન્મના પુણ્ય હોય તો જ મળે છે. જો પૂર્વની કમાઈ હોય તો જ આ જન્મની અંદર સંતત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. જેટલા સંતો થયા એનું જીવન ચરિત્ર આપ જોઈ લ્યો. વીરપુરની અંદર જલારામ બાપા બિરાજે છે. આ જલારામ બાપા પૂર્વજન્મના પુણ્યથી એને આ જન્મની અંદર બચપણમાં, યુવાનીમાં હરિભક્તિનો રંગ લાગ્યો. પૂર્વજન્મમાં એ ઝાલા ભગત હતા અને આ જન્મની અંદર એ જલારામ થયા. તો એમ વીરપુરની બાજુમાં ગોંડલની બાજુમાં ઘોઘાવદર નામનું ગામ છે, જે ગામની અંદર એક દાસી જીવન નામના સંત થઈ ગયા. તો દાસી જીવનની કથા પણ એવી છે કે પૂર્વજન્મના એક વ્રજની ગોપી હતા, અને ગોપી ભાવ એના હૃદયની અંદર આ જન્મની અંદર અવતરિત થયો, અને આ જન્મની અંદર પુરુષ હોવા છતાં એ પોતાની જાતને કૃષ્ણની પ્રિયતમા, કૃષ્ણની પત્ની માનતા હતા. એટલે કાયમ પોતાની જાતને એને દાસી જીવન કહ્યા. તો મારો કહેવાનો સૂર આ છે, જેમ બહુ મોટામાં મોટો દાખલો જોવા જઈએ તો નરસિંહ મહેતાનો છે. જુનાગઢ સોરઠની ભૂમિમાં જે સંતનું નામ લઈએ ત્યાં એની ભક્તિની જ્યોત, એની ભક્તિની જે તાકાત છે એવડી મોટી લાગે કે ગિરનાર પણ ટૂંકો પડે. આ ગિરી તળેટીને કુંડ દામોદર, ત્યાં મહેતાજી નાવા જાય, એ નરસિંહનું નામ પડે ને તો ગિરનારની ઊંચાઈ પણ ત્યાં ટૂંકી પડે. પણ એ નરસિંહ મહેતા પણ એ એક જન્મનું પુણ્ય નથી. એ પૂર્વજન્મની અંદર જેની કથા ભાગવતજીની અંદર આવે છે કે પૂર્વજન્મની અંદર એ નરસિંહ મહેતા મુચકંદ રાજા હતા, અને મુચકંદ રાજાએ દેવતાઓના પક્ષમાં રહી અને ધર્મયુદ્ધ કર્યું દૈત્યો સાથે. અને એ જ મુચકંદ રાજાને જ્યારે શ્રી હરિમિલન થયું, શ્રી કૃષ્ણ મર્યા, ત્યારે એને એ જ માગ્યું કે પ્રભુ, મારે તમારી ભક્તિ કરવી છે અને મને ફરીને આપ જન્મ આપો. મહારાજ, માને નામે મોક્ષસ્ય કાંક્ષયા, મને મુક્તિ નથી જોતી, મારે હજી જન્મ જોઈએ છે ને એ જન્મમાં તમારી દ્રઢ ભક્તિ જોઈએ છે. એટલે ભગવાને એને બીજો જન્મ નરસિંહ મહેતાનો આપ્યો. પ્રસિદ્ધ કથા છે. નરસિંહ મહેતાનું ચરિત્ર જોવા જઈએ તો બહુ સુંદર કથા છે, અને ખરેખર આપણને આનંદ થાય કે નરસિંહ મહેતાના જીવનની કથા જો આપણે થોડી જોઈએ તો નરસિંહ મહેતા 8 વર્ષ સુધી તો બોલતા નહોતા, એ બોલી શકતા નહોતા. આ દુઃખ હતું આખા પરિવારને કે આ નરસૈયો બોલતો કેમ નથી. 8 વર્ષનો થયો, હજી સુધી આ છોકરો બોલતો નથી. તો એકવાર નરસિંહ મહેતાના દાદીમા જે હતા એ 8 વર્ષના નરસૈયાને લઈ અને એકવાર એક સંત મંડળ ત્યાં આવ્યું હતું, અને એ સંત મંડળ પાસે આવ્યા અને કહે છે કે સંતો જુઓ તો ખરા, આ મારો 8 વર્ષનો મારો નરસૈયો હજી સુધી બોલતો કેમ નથી, એ બોલી નથી શકતો મહારાજ. પણ સંતોએ એ નરસૈયાને જોયો અને જોતાં જ સમજી ગયા. સંતો હતા પારખું. આપણામાં કહેવત છે ને કે હીરાની પરખ તો ઝવેરી જ કરે, ઝવેરી જ હીરાને પારખી શકે. સંત તરત ઓળખી ગયા. એને કહ્યું કે માં, ચિંતા ન કરશો, આ તમારો નરસૈયો હજી બોલતો નથી, પણ જેથી બોલવાનું ચાલુ કરશે ને તેથી આખી દુનિયા એને સાંભળશે, દુનિયાનો નાથ એને સાંભળશે અને એના કામ કરવા માટે દોડી દોડીને આવશે. માં, આ તારો દીકરો તો જગતનો તારણહાર છે, આ તો મહાસંત બનવાનો છે. અને એકદમ એ સંત મહાપુરુષે નરસિંહાને પોતાની બાજુમાં બેસાડ્યા, માથે હાથ મૂકી અને કહ્યું કે બેટા, તું તો હરિભક્તિ કરવા માટે તારો અવતાર છે,
બોલો બેટા રાધે ગોવિંદ, બોલો બેટા રાધે કૃષ્ણ, બોલો બેટા રાધે ગોવિંદ. અને 3 વાર જ્યાં કહ્યું ને ત્યાં નરસિંહ મહેતા રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ બોલવા લાગ્યા. આને તમે શું કહેશો? આ છે પૂર્વજન્મના પુણ્યનું ફળ. 8 વર્ષનો બાળ નરસૈયો જ્યાં થાય ત્યાં સુધી બોલી નથી શકતો, અને 8 વર્ષે એક સંતનો મેળાપ થાય અને એ વખતે પૂર્વજન્મના પુણ્યો તરત જાગી ગયા અને તરત નરસિંહ મહેતાના હૃદયની અંદર ભગવાને આવીને નિવાસ કર્યો, સરસ્વતી માએ આવીને નિવાસ કર્યો. તો આ સંત જીવનનું આ પ્રમાણ છે. સંત જીવન એમનેમ નથી મળતું, આ તો પૂર્વના પુણ્ય હોય તો જ મળે છે. દાસી જીવણે એક ભજનમાં કહ્યું ને કે મારી પૂરવની છે પ્રીતુ રે હો, અમારી પૂરવની છે પ્રીતુ રે હો, મારી રામ ભજાની રીતુ એ માવા મોલે પધારજો રેજી. તો વાલીડા આવો તો કરીએ વાતું, હવે તમ વિના નથી રહેવાતું. વાલીડા આવો તો કરીએ વાતું, હવે તમ વિના નથી રહેવાતું. આજ મળ્યું છે એકાંતું રે હો, એ માવા મંદિરે આવજો રેજી. મારી પૂરવની છે પ્રીતુ રે, અમારી પૂરવની છે પ્રીતુ. કહેવાનો ભાવાર્થ એમ કહેવા માંગે છે કે મારો ને તમારો તો પૂર્વજન્મનો આ સ્નેહ છે, આ પૂર્વની પ્રીતિ છે, અને તો જ આટલી નાની ઉંમરમાં ભક્તિનો રંગ લાગે. જગત આખું જાણે છે નરસૈયાને 8 વર્ષની ઉંમરે ભક્તિનો રંગ લાગ્યો, અને કેવો લાગ્યો! ઓહો, વિચાર તો કરો. 8 વર્ષનું બાળકને શું ખબર પડે હરિભક્તિ કોને કહેવાય, પરમાત્માનું ભજન કોને કહેવાય? પણ 8 વર્ષની ઉંમરે જે હરિભક્તિનો રંગ લાગ્યો, પછી જીવનમાં કાયમ દિન પ્રતિદિન એ રંગ વધતો ગયો, એ રંગ વધુ ને વધુ ઘેરો થતો ગયો. એનો રંગમાં ક્યારેય ઝાખપ ન આવી, એ રંગ ક્યારેય ઝાખો ન પડ્યો. આ પૂર્વના પુણ્ય હોય તો બને છે. નહીતર ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે હરિભક્તિ, ઘણીવાર આપણે કોઈ સત્સંગમાં જઈએ, કોઈ આપણે સત્સંગમાં જઈએ તો વૈરાગનો રંગ લાગે, કોઈ સ્મશાને જઈએ તો માણસનું મૃત્યુ જોઈને આપણે હરિભક્તિનો રંગ લાગે. પણ એ રંગ કેટલો સમય ટકે છે એ મહત્વનું છે ભાઈ. તો જગતમાં જેનો રંગ કાયમ ટકે છે એ જ ઈશ્વર કૃપા હોય તો મળે છે. રામાયણમાં પણ ભગવાન શિવજી કહે છે ને, બાર બાર બર માગહુ હરસી દેહુ શ્રીરંગ પદ સરોજ અનપાયની ભક્તિ સદા સતસંગ, ભક્તિ સદા સતસંગ. તો એનું કહેવાનું એમ છે, બાર બાર બર માગે એવું હરસી દેહુ શ્રીરંગ પદ સરોજ અનપાયની. એ પરમાત્મા તમારી ભક્તિ આપો, ને આપો તો કેવી આપજો? અનપાયની, પગ વિનાની. નકર મોટે ભાગે તકલીફ એવી છે કે ઘણા લોકોને ભક્તિ આવે તો ખરી, પગવાળી આવે, આવતાય વાર ન લાગે અને વહી જતાય વાર ન લાગે. તો એ ભક્તિ ન ચાલે. જ્યાં ભક્તિનો રંગ મજબૂત છે, જેમ મીરાએ કહ્યું ને કે શ્યામ પિયા મોરી રંગ દે ચુનરિયા, શ્યામ પિયા મોરી રંગ દે ચુનરિયા, ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, धोबियों तुए चाहे ये सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया. તો હરિભક્તિ જો દ્રઢ હોય તો જ એ યથાર્થ છે, યોગ્ય છે,
બાકી તો આવે ને જાય એવી ભક્તિ તો આપણામાંય ઘણી છે. આપણે ઘણી વાર ભક્તિ ઘણી આવી જાય ને પછી હા વહી પણ જાય. તો જેનામાં દ્રઢ હરિભક્તિ છે, પ્રહલાદની હરિભક્તિનો રંગ ધોવા માટે આખું સામ્રાજ્ય એની પાછળ પડ્યું હતું. હિરણ્યકશ્યપ અને એના હજારો લાખો રાક્ષસો પ્રહલાદની હરિભક્તિના રંગને ધોવા માટે પાછળ પડ્યા હતા. પણ પ્રહલાદની હરિભક્તિનો રંગ ક્યારેય ઝાંખો ન પડ્યો, ધોવાયો તો નહીં, પણ જેમ જેમ સમય જતો ગયો એમ એમ વધુ ને વધુ ઘાટો થતો ગયો, વધુ ને વધુ એકદમ બરાબર જબરજસ્ત થતો ગયો. તો આ સાચી ભક્તિ છે, અને એ સાચી ભક્તિ ઈશ્વર કૃપા હોય તો જ મળે છે. નરસિંહ મહારાજની જીવનની કથાની અંદરનો મારે એક પ્રસંગ જો આપને કહું તો નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં એક ઘટના ઘટે છે, બહુ સરસ છે. શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે, શિવની ઉપાસના, શિવજી મહારાજની આ ઉપાસનાના દિવસો ચાલે છે. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં હરિભક્તિનું વરદાન જો એને કોઈએ અપાયું હોય તો ભગવાન દેવાધિદેવ મહાદેવ ભગવાન શિવજીએ અપાવ્યું છે. પ્રસિદ્ધ કથા છે, આપ સૌ જાણો છો. નરસિંહ મહેતાનું એકવાર એના ભાઈ ભાભીના કારણે એનું અપમાન થયું. નરસિંહ મહેતા નારાજ થયા, ઘર છોડીને નીકળી ગયા જંગલમાં. જંગલની અંદર જતા કોઈ એવું એને ખબર હતી એક શિવાલય હતું, એકદમ તદ્દન ખંડેર જેવું, કોઈ ત્યાં આવતું નહોતું, શિવ પૂજા કરતું નહોતું. એક શિવલિંગ હતું પણ એ પણ અપૂજ હતું. નરસિંહ મહેતા ત્યાં આવ્યા, શિવજીના જે સુંદર જે શિવાલય છે એને સ્વચ્છ કર્યું, સાફ કર્યું, પાંદડાઓ દૂર કર્યા, શિવાલયને એકદમ સુંદર નદીનું જળ લાવી એની ઉપર જળ ચડાવ્યું, સુંદર શિવજીની પૂજા કરી અને પ્રાર્થના કરતા કરતા નરસિંહ મહેતા રડી પડ્યા. હે પ્રભુ, આ જગતમાં મારે કેમ રહેવું? એને દુઃખ થયું. નરસિંહ મહેતા રડી પડ્યા અને દુઃખમાં શિવજીનું જે શિવલિંગ હતું એને બાથ ભળીને સૂઈ ગયા, બથમાં લઈ એને સૂઈ ગયા અને પ્રાર્થના કરી કે શિવજી મારે ઉઠવું જ નથી, હવે તો તમે ઉઠાડો તો જ ઉઠવું છે, નહીતર અહીંથી ઉઠવું નથી, ભલે દેહ પડી જાય. ઇતિહાસ એમ કહે છે કે નરસિંહ મહેતા 1, 2, 3 નહીં 7 દિવસ સુધી નરસિંહ મહેતા એ શિવલિંગને બત ભરીને ત્યાં સૂતા રહ્યા. એનું મન જરાય ચલિત ન થયું, કેમ કે એના શરીર ઉપર સર્પો આવીને જતા હતા. ક્યારેક ભયંકર વરસાદ પડતો હતો, ક્યારેક ભયંકર ઝેરી વીછી જેવા એ વીછીના અનેક જીવજંતુ એના શરીર ઉપર ફરતા હતા. પણ નરસિંહ મહેતા જરા પણ ત્યાંથી ચલિત ન થયા. 7મા દિવસે શંકર ભગવાન પ્રસન્ન થયા, ડમરું વાગ્યું, શંખ વાગ્યો અને દેવાધિદેવ મહાદેવ પ્રગટ થયા. નરસિંહ મહેતાના હાથ પકડીને ઊભા કરી અને હૈયે લગાવ્યા છે કે હે નરસિંહ, ધન્ય છે બેટા, આટલી તારી નિષ્ઠા, હું બહુ પ્રસન્ન થયો નરસિંહ, આજ હું બહુ રાજી છું, માગ તને શું આપું? નરસિંહ મહેતા શિવજીને જોઈ ભાવ વિભોર થયા, આંખમાંથી અશ્રુ માંડ્યા છે વહેવા. ભગવાન શિવને જોતા ભક્તિ ભાવથી હૃદય ભાવ વિભોર થયું છે. નરસિંહ મહેતાને ભગવાન શિવજીએ કહ્યું કે નરસિંહ, હું બહુ રાજી થયો છું, માગ તને શું આપું? નરસિંહાએ કહ્યું કે મારા જિંદગીમાં શું માગવું એ તો મને ખબર જ નથી. મારે પહેલી વાત તો એ છે કે તમે મને દર્શન આપશો, મને તમે મળશો, એ મને ક્યાં ભરોસો હતો મહારાજ? મને ખબર નહોતી. મહારાજ આપ મળી ગયા, મને આપે દર્શન આપ્યા ને હવે તમે મને પૂછો છો કે માગ, તો મહારાજ એ ખબર નથી કે શું માગવું. મારા જિંદગીમાં શું માગવું એ ખબર નથી. એક કામ કરો મહારાજ, તમને જે સારું લાગે એ આપ મને આપો. શંકર ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ મને તો કનૈયાની રાસલીલા બહુ ગમે. નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું તો મહારાજ તમને ગમે એ મને ગમે. શિવજીએ કહ્યું તો હાલ તને ગૌલોકમાં લઈ જાઉં, જ્યાં શ્રી કૃષ્ણની નિત્ય રાસલીલા ચાલે છે સદા સર્વદા. અને ભગવાન શિવ નરસિંહ મહેતાને લઈ ગૌલોકમાં પધાર્યા. ભગવાન કૃષ્ણએ શિવ અને નરસિંહાનું સ્વાગત કર્યું અને સુંદર ભગવાન હરિહરનું મિલન થયું, જય જયકાર થયો. શિવજીએ કહ્યું કે હે મહારાજ, આપની રાસલીલા જોવા માટે આવ્યો છું. મારી સાથે આ એક નરસૈયો છે અને બહુ ભક્ત હૃદયનો છે, તો એને પણ આપની રાસલીલાના દર્શન કરવા છે. ભગવાને કહ્યું બહુ સારું. અને પછી તો શિવજી અને નરસિંહ મહેતા બંને રાસલીલા જોવા લાગ્યા. ભગવાન શિવજીએ કહ્યું કે નરસિંહ, તું રાસલીલાનું દર્શન કર.
તને જ્યાં સુધી તૃપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી તું દર્શન કર. હું તો અહીંયા આવતો જ હોઉં છું, એટલે હું થોડું બીજું કાર્ય પતાવીને આવું. આમ કહી શિવજી ત્યાંથી વિદાય થયા. નરસિંહ મહેતા ભગવાન કનૈયાની રાસલીલાનું દર્શન કરે છે. અને દર્શન કરતા કરતા આપણે એક લૌકિક કથા એવી પણ છે કે એમને એક મસાલ આપી જોવા માટે. જો કે ભગવાન જ્યાં બિરાજતા હોય ત્યાં કઈ મસાલના અજવાળાની જરૂર ન પડે, પણ આપણે ત્યાં એક લૌકિક કથા છે. નરસિંહાએ મસાલ પકડીને મસાલના તેજમાં ભગવાનનું રાસલીલાનું દર્શન કરે છે. મસાલ સળગવા લાગીને પછી તો હાથ સળગવા લાગ્યો, છતાં પણ એના દેહનું ભાન નથી. પણ આ પણ એક રીતે જોવા જાવ તો ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા એક પરીક્ષા છે, એની કસોટી છે કે આની નિષ્ઠા કેવી છે, આનો અનુભાવ કેવો છે, એની દ્રઢતા કેવી છે. આ દ્રશ્ય જોઈ ભગવાન પ્રસન્ન થયા. નરસિંહાને કહ્યું કે ધન્ય છે નરસિંહ, અત્યાર સુધી શિવજી પ્રશંસા કરતા હતા, પણ આજ તો મેં જોઈ લીધું, મને બહુ આનંદ થયો. નરસિંહ ધન્ય છે, માગ તને શું આપું. નરસિંહ મહેતાની આંખમાંથી અશ્રુ વહે છે. એકદમ ભાવ વિભોર થયેલા નરસિંહ હાથ જોડી ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ મારે બીજું કંઈ જોતું નથી, જો આપ પ્રસન્ન થયા હોય તો એટલું માગું છું કે હે પ્રભુ, આપ મને અહીંયાથી જવાનું ન કહેશો. મારે અહીંયાથી પાછું મારા ગામ જવું નથી, મારે તમારા શરણમાં જ રહેવું છે. મારે તમારું શરણ છોડીને ક્યાંય જવું નથી. ભગવાન હસી પડ્યા. નરસૈયા, તે તો એવું અઘરું માગ્યું, હું તને શું બતાવું. અહીંયા રહેવું એ ખરેખર યોગ્ય એટલા માટે નથી. નરસિંહ, તારા હજી આ જન્મનું કાર્ય તો તારું હજી બાકી છે. જેના માટે તારો જન્મ થયો છે એ તારા ચરિત્રો તો હજી બધા બાકી છે ભાઈ. હજી તો તારે ભક્તિની જ્યોત એવી જલાવવાની છે કે આખી દુનિયાને એમાંથી પ્રેરણા મળે, જગતને એમાંથી પ્રકાશ મળે. ભક્તિ કોને કહેવાય એ તારે જગતને બતાવવાનું છે. નરસિંહ, તું જા, તારા ગ્રસ્તાશ્રમ ધર્મનું પાલન કર. અને બીજું તને કહું નરસિંહ, ચિંતા ન કરીશ, જ્યારે પણ તું મને યાદ કરીશ ને ત્યારે હું આવીશ. જા, હું તને એક વરદાન આપું છું. કેદાર નામનો રાગ છે, શાસ્ત્રીય સંગીતની અંદર કેદાર નામનો રાગ છે. આ કેદાર રાગ તું જ્યારે પણ ગાઈશ ને ત્યારે હું તારી પાસે તુરંત હાજર થઈશ. નરસિંહાએ કહ્યું, પણ મહારાજ મને તો રાગની ક્યાં વાત કરો છો મહારાજ, હું તો ભણવા જ નથી ગયો, મને તો કંઈ ભણતાય મને તો મહારાજ કંઈ આવડતું જ નથી, નથી ભણ્યો, નથી ગણ્યો, નથી સંગીત, નહીં શબ્દ, હું તો કંઈ નથી જાણતો. ભગવાને કહ્યું કે નરસિંહ, ભણવાની જરૂર તો એને પડે જે સામાન્ય છે. હવે તો તું મારો પ્રિય ભક્ત છો નરસિંહ, તારે કંઈ ભણવાની જરૂર નથી. એમ કહી ભગવાને નરસિંહાના મસ્તક ઉપર હાથ મૂક્યો અને ત્યાં તો 4 વેદ, 6 શાસ્ત્ર, તમામ પુરાણો શાસ્ત્રોનું તમામ તત્વજ્ઞાન નરસિંહાના હૃદયની અંદર આપોઆપ પ્રગટ થયું. આ પણ એક જ્ઞાનની બહુ ઉચ્ચ કક્ષા છે. ભાગવતજીના અંદર ભાગવતજીના જે રચયિતા વ્યાસજી માટે કહેવાયું ને કે નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાયત પત્ર નેત્ર યેન ત્વયા ભારત તૈલ પૂર્ણ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ. શું છે શ્લોક? પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ. આ જગતની અંદર જે પુણ્યવાન પુરુષ છે, જે પુણ્યવાન જીવ છે, જેના પુણ્યો બરાબર પાકી ગયા છે, એને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવા માટે ભણવાની જરૂર નથી. જ્ઞાન પ્રાપ્તિના 2 રસ્તા છે. એક તો ગોખણપટ્ટી, માણસ ભણી ગણીને એને ગોખીને યાદ કરીને જે મેળવે, જે મસ્તિષ્કમાં ધારણ કરે, એક માર્ગ આ છે. અને બીજો માર્ગ છે કે ઈશ્વર કૃપાથી જે પ્રાપ્ત થાય છે, એના માટે શબ્દ લખ્યો છે પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ. અંદરથી જ્ઞાનનો એ દીપ પ્રગટ થાય, આપોઆપ એની મળે પ્રગટે છે. અને અંદરથી જે પ્રગટે છે ને એ અદ્ભુત જ્ઞાન છે. નરસિંહ મહેતા ક્યાં ભણવા ગયા હતા? હું આપને પ્રશ્ન પૂછું, નરસિંહ મહેતા એટલું તો ભણેલા હતા નહીં, તો આ જ્ઞાન એને ક્યાંથી આવ્યું? વિચાર કરો, આપણા ગંગા સતી ને પાનબાઈના ભજનો આવે છે, તો ગંગા સતી ક્યાં ભણવા ગયા હતા? પાનબાઈ ક્યાં ભણવા ગયા હતા? તો આ કેટલાક સંતોને માટે એમ કહેવું પડે કે જ્ઞાન એને ગોખીને નથી મેળવ્યું, જ્ઞાન એના હૃદયની અંદર ભગવાને આપોઆપ કૃપા કરી અને જ્ઞાન એના હૃદયની અંદર પ્રગટ થયું છે. તો આ જ્ઞાન પ્રગટ થયું ને પછી તો ઈશ્વર કૃપા પ્રાપ્ત કરી નરસિંહ મહેતા પધારે છે. અને નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં
જ્યારે જ્યારે પણ જરૂર પડે છે ત્યારે નરસિંહ મહેતા ભગવાનને બોલાવે છે અને ભગવાન એની લાજ રાખવા માટે દોડી દોડીને આવે છે. ભગવાને કહ્યું ને, કોણે બોલાવ્યો ને ક્યારે હું નાવ્યો, પ્રેમ થકી મને કોણે બોલાવ્યો. તો પ્રેમ થકી મહેતા નરસિંહે બોલાવ્યો, અડધી તે રાતે કેદારો લઈ આવ્યો. તમારો કહેવાનો અર્થ છે, ભક્ત બીજ પલટે નહીં, બીતે જુગ અનંત, ઊંચ નીચ ઘર અવતરે, પણ તોય સંતના સંત. આ પૂર્વના અનેક જન્મોના પુણ્ય હોય છે તો જ સંતત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. તો એવા સંતોના ચરણમાં વંદન કરીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એવી ભક્તિ આપણા હૃદયમાં પણ પ્રગટ થાય, આપણા જીવનમાં પણ એવી ભક્તિ ઈશ્વર આપને આપે. એવી પ્રાર્થના સાથે મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું. હરિઓમ. સાનંદ માનંદ વને વસંતમ, આનંદ કંદ હત પાપ વૃંદ, શ્રી દ્વારિકાનાથ અનાથ નાથમ, શ્રી દ્વારિકેશમ શરણમ પ્રપદ્યે. श्री द्वारिकाधीश की जय. भैया अब चलो द्वारिका की ओर, 56 श्री को मोल तिहारो, तापर आसन पाठ. ऐसे राजाधिराज जिनकी रोज प्रतिदिन 8 आरती और 4 भोग लगते हैं, ऐसे भगवान द्वारिकानाथ की प्रिय नगरी द्वारिका से आज हमारे परम आदरणीय सारस्वत श्री हितेंद्र भाई शास्त्री जी रासलीला का रस दर्शन लेकर आए हैं. बड़े सरल, विनम्र और सदैव हसमुख. उनका नाम हितेंद्र तो है ही, मगर हसमुख भी है. ऐसे हंसते हंसाते रहने वाले हमारे ज्ञान संपन्न शास्त्री हितेंद्र भाई शास्त्री जी उसी परिवार से हैं जहां पर भागवत जी का बहुत बड़ा आराधन हुआ है. ब्राह्मणों की कई शाखाएं भारत भर में फैली हुई है, मगर द्वारिका नाथ निज मंदिर में अगर पूजा करने का किसी को भी अधिकार है तो उसको कहते हैं गुगड़ी ब्राह्मण. और वही गुगड़ी ब्राह्मण परिवार से हितेंद्र भाई शास्त्री जी बिलोंग करते हैं. आज हमारे सारस्वती सत्र में रास लीला का रस दर्शन वो विषय लेकर वो पधारे हैं. रस एक वचन है, रास बहुवचन है. किसी एक को मिले वो रस है, मगर सबको मिले और समान विधा से मिले उसको रास कहते हैं. रस की सारी विधाएं जिनमें मौजूद है, साहित्य है, संगीत है, नर्तन है, वादन है, उन्हीं का नाम रास है. तो रास रसिकेश्वर भगवान की ये रसमय लीला का रस दर्शन करवाने के लिए आ रहे द्वारिका से आदरणीय शास्त्री श्री हितेंद्र भाई शास्त्री जी. श्री द्वारकाधीश की जय. श्री कृष्णाय नमः. श्री गोपीजनवल्लभाय नमः. श्री वेदव्यासाय नमः. संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दम्, वज्राङ्कुशध्वजशरो रुहलाञ्छनढ्यम्, उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल, ज्योत्स्नाभिराहतमहत् दृढयान्धकारम्. विघ्न विनायक, विघ्नहर्ता श्री गजानंद जी ने प्रणाम करीने महामाया देवी सरस्वती जी ने वंदन करीने पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा इष्टदेव श्री द्वारकाधीश जी ना युगल चरणों में दंडवत करीने हर साल तो सारस्वत सद्गुरु समारोह अंतर्गत वक्ताओं भगवत गुणानुवाद साथे मळीने गाता होय छे, परंतु आ वखते
હર સાલ સત્સંગ થવો જોઈએ એ અખંડિત રહે એના માટે આ વર્ષે પૂજ્ય માતાજી મહામંડલેશ્વર શ્રી કનકેશ્વરી દેવીજી જેમને પ્રેરણા થઈ કે ભલે સાથે ન મળી શકાય, ભેગા ન થઈ શકાય, પણ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ઘરે બેસીને જે કંઈ સત્સંગ કરી શકીએ તો એ વક્તાને ખુદને અને લાભ લેવા વાળા શ્રોતાઓને પણ લાભકારી નીવડે. મારો વિષય છે આ વર્ષે રાસ પંચાધ્યાયમાં રાસનું રસદર્શન. પ્રિયજનો, સીધા મૂળ પ્રસંગ ઉપર પ્રવેશ કરીએ. સૌથી પહેલા રાસનું રસદર્શન સમજવાને માટે, રાસનું હાર્દ સમજવાને માટે, રાસની જે નીમની ઈંટ હોય, જે રાસનો પ્રાણ હોય, એ સમજવું જરૂરી છે. તો સૌથી પહેલા રાસ શબ્દનો અર્થ સમજવો બહુ જરૂરી છે. રસો વૈ સહ એટલે રાસ. સંપૂર્ણ જે રસથી ભરેલો છે એને રાસ કહેવાય છે. ભજનાનંદની પ્રાપ્તિ એટલે રાસલીલા. પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજીની કામ વિજય લીલા એટલે રાસલીલા. લીલામય પરમાત્માની પૂર્ણ લીલા એટલે રાસલીલા. જીવ ઉપર કરેલી ઈશ્વરે અનુકંપા એટલે રાસલીલા. પરમાત્મા અને નિજ ભક્તોનું દિવ્ય રમણ એટલે રાસલીલા. પ્રેમનું સ્વરૂપ એટલે રાસલીલા. ગોપીજનોના ત્યાગની પરાકાષ્ઠા એટલે રાસલીલા. કામને મહાત કરનાર મદન મોહનજીનું દિવ્ય ચરિત્ર એટલે રાસલીલા. પરમાત્મા નંદનંદનજીની નિષ્કામ પ્રેમ લીલા એટલે રાસલીલા. વાલા વિષ્ણુ, ચેતનનું પરમ ચેતનની સાથે મિલન થવું એટલે રાસલીલા. બ્રહ્મનું પરબ્રહ્મની સાથે મળી જવું એટલે રાસલીલા. રસની અભિવ્યક્તિને માટે પ્રભુની જે ગોપાંગનાઓની સાથે ક્રીડા એટલે રાસલીલા. રસના પ્રાદુર્ભાવને માટે પરમાત્માનું નૃત્ય એટલે રાસલીલા. સર્વ રસ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણનું ગોપીજનોની સાથે નૃત્ય એટલે રાસલીલા. રાસ પંચાધ્યાય એમ બોલાય છે કારણ કે રાસના 5 અધ્યાય છે. આત્મા, હૃદય, વાણી, પ્રાણ અને બુદ્ધિ. રાસ પંચાધ્યાયનો જો સાચા સ્વરૂપમાં અર્થ સમજવો હોય, રાસ પંચાધ્યાયનું જો રસદર્શન કરવું હોય
તો આ પાંચને પ્રભુમાં જોડવા એનું નામ જ રાસ. પુનઃ એક વાત, આત્મા, હૃદય, વાણી, પ્રાણ અને બુદ્ધિ. ઘણા રસિક લોકો અને નાસમજ લોકોએ રાસને ઘણો ગલત ચિતરી દીધો છે. સૌથી મહત્વની વાત તો એ છે કે લૌકિક કામને રાસમાં ક્યાંય સ્થાન નથી. રાસની કથા જ્યારે કોઈ શ્રવણ કરતું હોય અને એ રાસની કથા દરમિયાન જ્યારે ગોપી શબ્દ કાનમાં પડે ત્યારે ગોપીનો અર્થ સમજવા જેવો છે. ગોપી એટલે કોઈ સ્ત્રી નહીં. ગોભીઃ ઇન્દ્રિયૈઃ ભક્તિ રસમ પિબતિ ઇતિ ગોપી. એક એક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે ભક્તિ રસનું પાન કરે છે એનું નામ ગોપી. ગોપી તમે બની શકો, ગોપી હું બની શકું, ગોપી કોઈ પણ સાધક બની શકે. પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજી એ 4 પ્રકારના ગોપીજનોની સાથે રાસ રમે છે. વ્રજની અંદર તો નિત્ય રાસ ચાલે છે. આજે પણ, અત્યારે પણ વ્રજની અંદર રાસ ચાલુ જ છે. વ્રજની રજે રજમાં, વ્રજના કણ કણની અંદર રાધે કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ. એક બહુ જ સરસ કોઈએ રિસર્ચ કર્યું છે, કોઈએ સંશોધન કર્યું છે, કોઈએ મહેનત કરી છે અને દાવાની સાથે એમ કહે છે, અનુભવ કર્યા પછી, કે કોઈ પણ ભક્ત વ્રજમાં જાય અને વ્રજની જે રજ, કે જે વ્રજ રજની ઉપર ખુલ્લા પગથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અનેક લીલાઓ કરી છે, એ વ્રજરજની મુઠ્ઠી ભરે તો એ પ્રયોગ કરનાર વ્યક્તિ એવો દાવો કરે છે કે પછી એ મુઠ્ઠીમાં આવેલી, હાથમાં આવેલી રજના કણને જો સૂક્ષ્મ યંત્ર દ્વારા ગણિત કરવામાં આવે, એની ગણતરી કરવામાં આવે, તો એ એમ કહે છે કે દરેક વખતે એ વ્રજરજના કણ બેકી સંખ્યામાં જ આપણા હાથમાં આવ્યા હશે. કા એ વ્રજરજના કણની સંખ્યા 500 હશે, કા 1000 હશે, કા 1200 હશે, કા 2000 હશે. ટૂંકામાં જ્યારે ગણતરી કરીએ ત્યારે એ બેકી સંખ્યામાં જ એ વ્રજના કણ આપણા હાથમાં, વ્રજરજ આપણા હાથમાં આવી હોય. અને એના કરતા પણ એક આગળ સંશોધન એમણે એ કર્યું, સૂક્ષ્મ યંત્રથી જ્યારે એ વ્રજરજનું દર્શન કરવામાં આવે ત્યારે બેકી સંખ્યામાં કણ હોય એ તો બરોબર. માની લો કે 1200 કણ છે તો 600 કણ શ્વેત રંગના હશે અને 600 કણ શ્યામ રંગના હશે. એનું એક જ કારણ કે વ્રજમાં આજે પણ રાસ ચાલે છે. જે 600 કણ શ્યામ રંગના છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે
અને 600 કણ જે શ્વેત રંગના છે એ શ્રી રાધેજુ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દક્ષિણ ભાગની અંદર સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વામ ભાગની અંદર એ રાધસ શક્તિ વિરાજમાન છે. દક્ષિણાર્ધંચ શ્રી કૃષ્ણ અને વામાર્ધંચ શ્રી રાધા. એ કઈ રાધા? વૃષભાનુ તનિયા બરસાને વાલી રાધા. એ સ્વરૂપ તો ખરું જ, પણ અહીંયા જે રાસનું આપણે રસ દર્શન જે સમજવું છે, રાસનો જે ખરો મહિમા સમજવો છે, એ કઈ રાધા? તો કે જે આહ્લાદીની શક્તિ છે, રાધસ શક્તિ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વામ ભાગમાં વિદ્યમાન છે. શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ, ચંદ્રનો રંગ કેવો હોય? ઘેરો ગુલાબી. જાણે કેમ પૃથ્વી રૂપી સ્ત્રીએ સરસ મજાનો મોટો ચાંદલો ન કર્યો હોય. એ સંપૂર્ણ ખીલેલા ચંદ્રમાંથી જે કિરણો બહાર આવી રહ્યા છે અને વ્રજ રજની ઉપર એ કિરણો જ્યારે પડે છે ત્યારે વ્રજ રજ કેવી ચમકે છે. જાણે એક ખજાનો ન હોય વ્રજનો, સાચા હીરા મોતી માણેક જેવી એમાંથી ચમક બહાર આવે છે. પરંતુ એ તો ભૌતિક ચંદ્ર થયો. અહીંયા તો રાસના પ્રસંગે એવા ચંદ્રની વાત કરે છે કે જે ચંદ્ર ક્યારેય વૃદ્ધિ પામતો નથી, ક્યારેય ક્ષીણ થતો નથી. એ સંપૂર્ણ સદા સર્વદા પ્રકાશમાન જ હોય છે, સંપૂર્ણ ખીલેલો જ હોય છે. વાલા વૈષ્ણવો, ભગવાન પિતા રાત્રિ. સુખદેવજી મહારાજ બોલ્યા છે, શ્રી સુકૌવાચ ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકાઃ વિક્ષરંતુમ મનશ્ચક્રે યોગમાયામ ઉપાશ્રિતાઃ યોગમાયામ ઉપાશ્રિતઃ. ભગવાન પિતા રાત્રિ. કઈ રાત્રિની વાત કરે છે? પરમાત્માના એક પક્ષ છે 10 અવતાર અને એક પક્ષ છે 24 અવતાર. તો જે 24 અવતારો થયા એ દરેક અવતારની અંદર એમણે પોતાના નિજ ભક્તોને, જેમણે નિસ્વાર્થ ભક્તિ કરી, જેણે અખંડ ભક્તિ કરી, એ નિજ ભક્તોને પરમાત્માએ એક વચન આપ્યું કે એક ના એક દિન, એક સમય એવો જરૂર આવશે કે હું આપને નિજાનંદનો આનંદ આપીશ, પૂર્ણાનંદ, બ્રહ્માનંદ. ત્યારે પેલા ભક્તોએ પ્રશ્ન કર્યો
કે પ્રભુ એ નિજાનંદનો આનંદ આપ અમને ક્યારે આપશો? ત્યારે પરમાત્માએ એક સમય નિશ્ચિત બતાવી આપ્યો કે જ્યારે સારસ્વત કલ્પની અંદર કૃષ્ણાવતાર થશે ત્યારે તમને હું નિજાનંદનો આનંદ આપીશ. એનો અર્થ એમ થયો, ગીતામાં જેમ ગીતાકારે કહ્યું કે સંભવામી યુગે યુગે, યુગે યુગમાં ભગવાન કૃષ્ણનો અવતાર થાય છે. પણ ભગવાને એક નિશ્ચિત સમય આપી દીધો કે સારસ્વત કલ્પની અંદર જ્યારે કૃષ્ણ અવતાર થશે ત્યારે હું આપને નિજાનંદનો આનંદ આપીશ. તમે બધા ગોપીજનો બનજો, હું વેણુ નાદ કરીશ અને એ બંસી નાદ શ્રવણ કરી તમે દોડીને મારી પાસે આવજો. મેં આપેલું વચન હું તમને પૂર્ણ કરીશ. તો પરમાત્મા સારસ્વત કલ્પ આજે ઘરે ઘર દરેક વૈષ્ણવના ઘરની અંદર ભગવાન બાલકૃષ્ણની લાલનની સેવા વિરાજમાન છે. એ કયા શ્રી કૃષ્ણ છે? યશોદોત્સંગલાલિત, માતા યશોદાજીના ઉત્સૃંખમાં લીલા કરી રહેલા, ઉછરી રહેલા માતા યશોદાજીની ગોદીમાં જે વિરાજમાન છે એ શ્રી કૃષ્ણની બાળ ભાવથી સેવા આજ દરેક વૈષ્ણવ પોતાના ઘરની અંદર કરી રહ્યા છે. હમણાં જ કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો બહુ જ મોટો પર્વ ગયો. ઠાકોરજીને ખૂબ લાડ લડાવ્યા. હવે રાસનો મારો જે વિષય છે, બરોબર એ વિષયની ઉપર જો પ્રકાશ કરવાની વાત આવે તો જે 4 પ્રકારના ગોપીજનો, શ્રુતિ રૂપા, ઋષિ રૂપા, નિત્ય સિદ્ધા અને યમુનાજીના કૃપાપાત્ર, સમયની એક મર્યાદા છે, વિસ્તાર ન થઈ જાય એને ધ્યાનમાં લઈ અને આ 4 પ્રકારના જે ગોપીજનોના યુદ્ધ છે એને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ અને ખરું રસ દર્શન જો આ પાયાની વાત સમજાય તો શ્રુતિ રૂપા ગોપીજન. શ્રુતિ એ ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાયા કરે છે. શ્રુતિએ ક્યારેય પરમાત્માને જોયા નથી. પણ આટલું ખરું કે ગુણાનુવાદ ગાવાથી એને સુખ નહીં, એને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે આનંદ એ નિર્દ્વંદ્વ છે. સુખની જો પ્રાપ્તિ થાય તો દુઃખી થવું પડે, પણ શ્રુતિને આનંદની અનુભૂતિ થાય છે માત્ર ગુણાનુવાદ ગાવાથી. ત્યારે એ શ્રુતિઓએ સાથે મળીને એક વખત ભગવાનને નિવેદન કર્યું કે હે પ્રભુ, અમે આપને ક્યારેય જોયા નથી, માત્ર આપના ગુણાનુવાદ ગાવાથી અમને આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. તો જેને ગાવાથી આટલો આનંદ પ્રાપ્ત થતો હોય એ પરમાત્માના એક વખત અમારે દર્શન કરવા છે. પરમાત્માએ શ્રુતિઓને વચન આપ્યું, જેમ મેં પહેલા કહ્યું એમ કે સારસ્વત કલ્પમાં જ્યારે કૃષ્ણ અવતાર થાય ત્યારે તમે શ્રુતિઓ ગોપીઓના રૂપ ધરી અને મારી સાથે રાસ વિહાર કરી શકશો. આ થયા શ્રુતિ રૂપા અન્ય પૂર્વા સખ્યું.
હવે ઋષિ રૂપા ગોપીજન દંડકારણ્ય વનમાં જ્યારે વનવાસ દરમિયાન પ્રભુ રામ સીતા લક્ષ્મણજી પધાર્યા, રઘુનંદન રાઘવેન્દ્ર સરકારની જાનકીજી કઈ રીતે સેવા કરે છે એ દંડકારણ્ય વનના ઋષિઓએ પોતાની આંખથી દર્શન કર્યા. પાત્રની અંદર જલ, જલની અંદર મલમલનું વસ્ત્ર, પ્રભુ શ્રી રામના શ્રી ચરણ જાનકી મૈયાની ગોદીમાં. વનવાસ દરમિયાન જંગલમાં ચાલવાથી પગમાં કાંટા વાગ્યા છે, કાંકરા વાગ્યા છે, ગોખરું વાગ્યા છે, રુધિર વહી રહ્યું છે. ત્યારે જગત જનની બ્રહ્માંડ ભંડોદરી એ ભગવતી જાનકીજી શીતળ જલમાં મલમલનું વસ્ત્ર બોળી અને પ્રભુના ચરણના તળિયામાં સુખ મળે, થકાન દૂર થાય, રુધિર બંધ થાય, એ પ્રકારે સેવા કરી રહ્યા છે. આ દર્શન કર્યા પછી ઋષિઓએ માંગ કરી, ઋષિઓએ વિનંતી કરી, ઋષિઓએ જાણે પોતાના તપનું ફળ માંગ્યું કે જેટલા નજદીકથી ભગવતી જાનકીજી આપની સેવામાં છે, આટલા નજદીકથી અમારે આપની સાથે વિહાર કરવો છે. પરમાત્માએ રાઘવેન્દ્ર સરકારે તે દાડે એક વચન આપ્યું બધા મહાત્માઓને કે અત્યારે તો તમારી તપશ્ચર્યા અધૂરી છે, તમારું તપ પૂર્ણ થશે, સારસ્વત કલ્પમાં જ્યારે કૃષ્ણ અવતાર થશે ત્યારે તમે બધા ગોપીઓ બની અને મારા વેણુનાદને શ્રવણ કરી દોડીને મારી પાસે આવજો. તમને જે સુખ જોઈએ છીએ, તમને જે નિજાનંદ જોઈએ છીએ, એ નિજાનંદનો આનંદ હું આપને જરૂર આપીશ. રાસ પંચાધ્યાયનું રસ દર્શન એને ન્યાય આપવાનો મારી બુદ્ધિ અનુસાર મેં પ્રયાસ કર્યો છે. આ ભગવત સત્સંગ હું શ્રીમદ ભાગવતજીના વાંગમય સ્વરૂપના શ્રી ચરણમાં સમર્પિત કરું છું. श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह के हमारे सभी महानुभावों को, विद्वानों को, विचारकों को, मननशील महापुरुषों को सभी को नमन. शास्त्रों का संग करते हुए उसी मार्ग से संतों का संग हो जाता है और संतों का संग करते हुए उसी मार्ग में एक दिन सत्य का संग हो जाता है. शास्त्रों का संग करने वालों का ये सौभाग्य है कि उनको संत की पहचान होती है. संत तो कहीं भी मिल जाते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हर कोई उनको जान नहीं सकता. कई बार लोग कहते हैं कि हम फंस गए हैं, हम तो संत मानते थे, हम कैसे समझे. लेकिन ग्रंथों की उपासना करने वाले को कभी इस प्रकार से पछतावा नहीं करना पड़ता, उनके साथ धोखा कभी नहीं होता, क्योंकि उनके पास ग्रंथ के रूप में वो पहचान वाली आंख है. वो सही गलत को समझ सकते हैं.
ग्रंथों का अध्ययन करने वाला भले ही भूमिका को प्राप्त न हुआ हो, लेकिन भूमिका संपन्न कौन है उसको पहचान जरूर लेता है, क्योंकि सारे प्रकरण उनके पास है। किसी संत को देखकर उनको लगता है कि जड़ भरत जी के समान है, ये कपिल के समान है, ये भरद्वाज जी के समान है, ये जनक जी के समान है। रावण भी सन्यासी बना था, लेकिन ग्रंथों की दी हुई आंख जिनके पास है तो वो उसको भी जान जाता है कि ये तो रावण है इस रूप में, तो धोखा नहीं खाते। शास्त्रों का संग संतों की पहचान कराता है, संतों का संग फिर उसको सत्य का संग करवा देता है, और फिर सत्य का ही संग हो गया तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं शेष, कुछ भी नहीं बचता, फिर तो कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ हो जाता है। जब हम सत्य से जुड़ जाते हैं फिर तो क्या करना है। जब बच्चा माँ की गोदी में बैठ जाएगा फिर उसको क्या करना है। उसी प्रकार जब सत्य से हमारा अनुसंधान हो गया फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता, हो जाता है सब। और ऐसे ही संत की महिमा, सत्संग की महिमा हमारे इस सारस्वत सत्र में बहुत ही अनुभव सिद्ध वक्ता जो हमारे हैं, बहुत सालों से जो भगवत चर्चा करते हैं, इसलिए शब्द सिद्ध भी है, स्वर सिद्ध भी है। ऐसे पूज्य श्री अशोक भाई भट्ट के द्वारा हम सबको संत की महिमा सुनने को मिली। और जितना भी कहे समय कमी पड़ेगा, स्वाभाविक है जब हम संतों के लिए बोले, क्योंकि शेष और सरस्वती भी निरंतर बोलने पर भी इसको नहीं बता सकते, वो तो अनंत है। लेकिन संतों के ऐसे ऐसे गुण, संतों की ऐसी ऐसी महिमा जिसको हम समझ सके, संतों को पहचान सके और जीवन में साधुता को धारण करना हो, तो इनमें से हम एकादश सूत्र को पकड़ सके। ऐसी सरल व्याख्या पूज्य श्री अशोक भाई ने अपने प्रवचन के दौरान हम सबको प्रदान की। और वास्तव में संत और भगवंत ये दोनों में ये खूबी होती है, वो जो करते हैं बस हम केवल आश्चर्य से या प्रसन्नता से उसको देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ऐसा हम कर तो नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। जो हमारी सोच से भी परे काम होता है वो संतों के लिए बिल्कुल सहज होता है। इसलिए संत और भगवंत की जो कुछ भी क्रियाएं हैं, कोई आश्चर्य से उसको देखता है, कोई तर्क से देखता है, इसके पीछे कौन है, कौन इनकी मदद करता है, कौन इनके साथ लगा हुआ है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। संतों की तो ये बात साफ है कि कोई भी अद्भुत कार्य नीचे वालों की मदद से नहीं होता, ऊपर वाले की कृपा से ही होता है। लेकिन फिर भी तर्क से देखने वाले कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, लेकिन एक बात निश्चित है कि कोई मनुष्य ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दिखने मात्र के दो हैं, भीतर से दो होते हैं। ऐसी संतों के स्वभाव की सुंदर व्याख्या आपके द्वारा हुई। और वैसे आपका व्यक्तित्व भी बहुत सरल है, क्योंकि संतों को समझना हो, संतों की महिमा का गान करना हो,
तो संत बने ना बने, लेकिन सरल बनना बहुत जरूरी है, और सरल बनना ही कठिन होता है। लेकिन बहुत सालों से हम जानते हैं पूज्य श्री अशोक भाई को, जो श्रीमद् भागवत की कथा बहुत सालों से, साल भर में कम से कम 22 से 25 तक कथाएं आपके श्री मुख से होती है। इतना ही नहीं, हम ये कहेंगे कि आपने अपने पिताजी की जो धर्म परंपरा है, जो ग्रंथ परंपरा है, जो ग्रंथ प्रणाली है, उसके आप वाहक हैं, मूल वाहक पूज्य अशोक भाई हैं। उनके पिताश्री शंकर महाराज के द्वारा आख्यान होता था, संतों के चरित्र पर, संतों की लीला पर व्याख्याएं होती थी, और बचपन से उनके साथ जाते जाते उनके संस्कारों के आप मूल वाहक हैं। और फिर आपके द्वारा परिवार में भी पूज्य श्री कन्हैया भाई, मीरा बहन, और भी ऐसे कई ऐसे ब्राह्मण बालक हैं जो आपकी कथा सुनते सुनते आज भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, पुराणों के अच्छे प्रवक्ता है। और वो स्वयं बताते हैं कि हम अशोक भाई के साथ जाते थे, वो हमको एक दिन व्यासपीठ पर बिठाते थे, वो हमको कहते थे कि आज आप प्रवचन। तो इस प्रकार से आपने कईयों को इस परंपरा से जोड़ा, व्यासपीठ पर बैठाया। तो ऐसे सरल व्यक्तित्व के आप धनी हैं, और इस सरलता से ही साधुता की व्याख्या सुनने का एक आनंद है। और आज ऐसे ही हमारे दूसरे प्रवक्ता, वैसे देखा जाए तो स्वभाव से करीब करीब बहुत ही मिलते जुलते हैं, पूज्य श्री हितेंद्र भाई जो कि द्वारिका से हैं, और ये दोनों ही हमारे सारस्वत बहुत बहुत भोले भाले। हमारे हितेंद्र भाई तो स्वयं कहते भी है, मैं बहुत भोला हूँ भोड़ो मानस हूँ। बहुत विनोदी भी है, सरल भी है, सहज भी है। और आज इस अवस्था में भी बिल्कुल बाल सहज आपकी निर्दोषता है, और इसी कारण से भगवान द्वारिकाधीश ने, आप द्वारिका से हैं, और द्वारिकाधीश ने आपको प्रेरणा दी, और आपने श्रीमद् भागवत में से रास पंचाध्यायी की बड़ी सुंदर, सरल, सहज चर्चा की। क्योंकि रास में जाने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति भोला हो, क्योंकि ऐसी भी कथा है ना कि भगवान भोलेनाथ गए थे महाराष्ट्र में, श्री कृष्ण के उस रास में सम्मिलित होने के लिए भोलेनाथ गए थे। तो एक बात ये भी है कि भोलेनाथ बनना पड़ेगा, हमें भोला बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम चतुर बन जाते हैं तो भगवान तो हमसे कई गुना चतुर साबित होता है। अगर हम कपट करने लगे तो भगवान हमसे कई गुना कपटी साबित होगा कि तुम क्या कपट कर सकते हैं, तुम मुझे क्या बना सकते। तो चतुरों के लिए तो भगवान कई गुना चतुर है, उनका तो प्रवेश ही नहीं होगा रास में। लेकिन जो भोला है, सरल है, निर्दोष है, वही तो उस रास में प्रवेश कर सकता है। और रास के लिए आपने बताया पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा की रात्रि। चाहे दिन हो या रात, लेकिन संसार अपने आप में रात्रि है। मोह निशा सब सोवने हारा,
सूर्योदय तो हो जाता है, उसके बाद भी संसार में जो आसक्ता है वो तो रात्रि में ही है। और ऐसी रात्रि में हम तब जा सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश तो नहीं है लेकिन पूर्णिमा की रात्रि हो। जब साधक के जीवन में पूर्णिमा आती है उस दिन साधक उस महारास में जा सकता है। जब तक हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे अंतर मन में पूर्णिमा नहीं है, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, तब तक हमें पहुंचे हुए महापुरुषों का संग करना पड़ेगा, अनुभवियों को सुनना पड़ेगा, अनुभवियों को समझना पड़ेगा, अनुभवियों के चरणों का हमें सेवन करना पड़ेगा। जब अनुभव सिद्ध महापुरुषों का सत्संग करते रहेंगे तो सत्संग करते करते कई श्रोताओं को ऐसा महसूस होता है कि पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है। तो क्या बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ? तो कहेंगे कि हम 2 साल से कथाएं सुनते हैं, हम 5 साल से कथाओं से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं। तो फिर धीरे धीरे बदलाव आता है। सप्तमी थी, सत्संग करते हुए फिर अष्टमी का चंद्र हुआ, फिर एकादशी का चंद्र हुआ अंतर्मन में। और इसी प्रकार जब अंतर्मन में पूर्णिमा का चंद्र होता है तभी हम उस विवेक के प्रकाश में मोह से मुक्त होकर के जब हम मोहन से मिलते हैं, जब मोह नहीं रहता तब समझ लो हमें मोहन मिल गया। जिसमें मोह नहीं है तभी मोह की समाप्ति, वहाँ मोहन की प्राप्ति है। और तभी शेष जीवन प्रति क्षण रास होता है, प्रति क्षण आनंद होता है। बहुत ही सुंदर सरल चर्चा आपने आज रखी, इसके लिए आपको भी नमन। जय गिरनारी।